इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असीं चर्चा करांगे आम आदमी पार्टी दे जो कौमी दर्जा उसनूं मिलिया उसके उत्ते कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो है आम आदमी पार्टी हुण बन चुकी है। सवाल यही है कि की आम आदमी पार्टी मिशन इंडिया की राह है, क्योंकि 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ आने वालियां ने तो उस तो पहला किसी भी पार्टी नूं एक कौमी पार्टी का यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना एक बहुत वड्डी गल हुंदी है। वो भी कुछ ही घट समय दे विच जाके ये 7-8 साल दे विच जो है आम आदमी पार्टी ने दर्जा हासिल किया तो आम आदमी पार्टी वालों ये कहा जा रहा है कि हुण सीधी टक्कर होवेगी बीजेपी दे नाल। पर तुहानूं ये भी दस्सण दी कोशिश करांगे कि आखिर किस तरह दे नाल किसी भी पार्टी नूं जो है कौमी पार्टी का दर्जा किवें मिलता है, राष्ट्रीय पार्टी यानी कि नैशनल पार्टी वो किवें बनती है। बाकी खेतरी पार्टियां भावें वो इनैलो होवे, श्रोमणी अकाली दल होवे या होर कई जिहड़े सूबे दीयां पार्टियां हुण क्यों पछड़ गईयां ने, क्यों अपने आप नूं कौमी पद्धर ते इन्ना नहीं उभार सकियां ते कौमी पार्टी बनन दे नाल की फायदे हुंदे ने। कि बीजेपी नूं आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकेगी, ये भी सवाल है। तुहानूं ग्राफिक्स जरिए भी समझाउण दी कोशिश करते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी जो कौमी पार्टी बनी है किस तरह के नाल बनती है। 4 सूबे खेतरी पार्टी बनने तो बाद जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। 3 सूबे लोक सभा चोणां 3% सीटां जितना जो है जरूरी हुंदा है। 4 तो 6% वोट हासिल करन ते जो है ये दर्जा दिता जाता है। सो देश के विच किन्नियां राष्ट्रीय पार्टियां ने वो भी दस दिंदे आ। 6 पार्टियां ने, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नैशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये राष्ट्रीय पार्टियां ने। नैशनल पीपल्स पार्टी NPP तो इस दे नाल ही जो 6वीं पार्टी जो हुण एक नवीं पार्टी कौमी पद्धर के उत्ते उभरी है या उसनूं दर्जा मिलिया हुआ है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी कौमी पार्टी किवें बनी है। 2013 च दिल्ली जित हुई, 2014 च पंजाब दे विच लोक सभा दे विच 4 सीटां जित्तियां, 2022 च गोवा ते गुजरात दे विच खेतरी पार्टी का दर्जा मिलिया। 4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी खेतरी पार्टी बनी, जिस तो बाद उसनूं जो है हुण कौमी पार्टी का दर्जा मिलिया। अरविंद केजरीवाल ने की कुछ कहा इसके कौमी पार्टी बनने ते दर्जा मिलने ते वो भी तुहानूं सुना दिंदे हां। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए? अच्छा, 1 महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था। बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। विपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए
कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से कोई इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੱਖ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈਬੰਦ ਜੀ, ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ CPI ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ NCP। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਟਰ ਪੋਲਿਟਿक्स, मैं तो होर इनू कुछ कह नहीं सकता कि इन लोगों की तरह गुंडागर्दी, देखो तुसी दूसरियां पार्टियां नू गुंडा नहीं बुला सकते। ये कोई चंगी राजनीति नहीं हुंदी, ये कोई चंगियां गल्लां एक पार्टी के प्रेजिडेंट ते कन्वीनर ऐसियां गल्लां कर रहे, नैशनल पार्टी के कन्वीनर पूरी दुनिया हुण उन्हां नू सुनेगी, ते अगर वो ऐसियां गल्लां करनगे तो मेरा ख्याल हिंदुस्तान की छवि जी है, हिंदुस्तान का स्टेटस जो है वो थले ही जाएगा। ठीक है, कोई इन्हां दे खिलाफ नहीं है, कोई इन्हां नू कुछ नहीं करना चाहता। अपना काम करन, अपना काम दिखान, दूसरे के उत्ते एवं बिना वजह से तीर ठोकन की कोई जरूरत नहीं। असी तो इन्हां दा स्वागत करने, असी कहने होर भी पार्टियां आन, नैशनल लेवल के उत्ते पार्टियां आन। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दे विच बहुत अच्छी कंपीटीशन होनी चाहिए है। ਅਸੀਂ खुद कई साल कई डिकेड्स वास्ते कांग्रेस के नाल बैठे रहे हैं, ओपोजिशन के विच असीं अपना साह नहीं छड्डिया, असीं फिर भी अपना काम करते रहे। असीं उम्मीद कर रहे हैं कि हुण भी जिहड़ियां पार्टियां बदलणगियां वो भी अपना काम करनगियां। अगर वो साडे नाल टक्कर लै सकदियां ने तो जरूर लैन, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? देखो, सब तो पहला तो जो जयवंत जी ने कहा, बड़ी वधिया गल्लां कहियां उन्होंने जी, ते मैं भी मुबारकबाद दिना आम आदमी पार्टी नूं। देश के लोकतांत्रिक ढांचे ते नक्शे ते बतौर नैशनल पार्टी वो आए जी। कुछ वोट परसेंटेज उन्होंने वधी, जिहदे करके उन्होंने इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रैकगनाइज किया एज नैशनल पार्टी जी, तो उन्होंने बहुत इस गल लई बधाई, इस प्राप्ति लई। और दूसरी गल कि लोकतंत्र की बहाली लई, लोकतंत्र की सेफ्टी लई हर एक पार्टी नूं कोशिश करनी चाहिए है। और ये नैशनल पार्टी किसी का भी बनना जी, या उस नैशनल पार्टी के डेजिग्नेशन तो डाउन हो जाना जी, ये कोई बहुत ही बड़ी मैंने नहीं रखांदा। मैंने ये रखांदा है कि असी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी पार्टी नूं उस ढांचे च फिट करन च कामयाब होए कि नहीं होए, जिस मुंजर नूं मद्देनज़र रखते हुए देश के संविधान निर्मातावां ने देश का संविधान का जो संगठन किया, जो संविधान की जो रूह बनाई जी, उहदे ते उतरते हैं या नहीं उतरते। तो इसलिए हुणे मैं भी सुन रहा सी कि वो तो ऐदा ओवर कॉन्फिडेंट दूसरे आदमी नूं लैट डाउन करना और अपने आप नूं बहुत अपर हैंड दसना, तो ये तो हुण सारियां गल्लां जिहड़ियां ने लोकां नूं नज़र आउंदियां ने कि ਹੁਣ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 MPs ਦੇ ਉੱਪਰ लैंड ग्रैबिंग का चार्ज लग्या जी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ना केजरीवाल जी बोले, ना भगवंत मान जी बोले। और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ जिन्नी परसेंटेज वोट पहला उन्होंने पैंदी सी, वो वोट उन्होंने घटी है। ठीक तो इस करके सिर्फ गल्लां नाल
ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ TMC ਹੋਵੇ, RJD ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, BRS ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਛਲ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਗਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਖੋਣਾ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕਾਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਲਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਲਵਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ SYL ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 6 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਖੁੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀ ਹੈ
ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੋਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਵੋਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 15,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਮ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 1015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਟਾਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ। ਜੀ 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 ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10,05,000 ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ ਹੋਮ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀਗਾ 80 ਤੋਂ 90, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ IIM, ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਮਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੇਬੈਕ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਬੈਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਰੂਟ ਫॉर them। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਤੇ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੀ ਬਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੂਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਰੱਖਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, DPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ MIT ਸਕੂਲ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਐ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ MP ਚੁਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਮੌਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ 70 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਜਰ ਏਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਜੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 70,000 80,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। ਕਿਉਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ MRI ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ CBSE 'ਚ ਤਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, 12ਵੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ 10.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੰਨਣ, ਜੈਬਾਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੰਨਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੈਸੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਨੋ ਫੇਥ ਇਨ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10-15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ?
नहीं तो ये कह रहे हैं ना कि ये विश्वास को पूरा करेंगे तो करन ना। ठीक है, ਅਸੀਂ ठीक ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ पूरा जोर लगाई जा रहे हैं। अगर 2 ਵਾਰ आ चुके हैं तो तीसरी बारी आने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਏਮਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 to 18% ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਲੀਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ, ਡਿਲੀਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। मैंने सवाल किया जी? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, जरा रिपीट करना एक बार। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਦਰਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਮੈਨੀ ਕਾਲਜਿਸ, ਹਸਪੀਟਲਸ, ITIs, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਮਸ ਨੇ, PGIs ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। 2 MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਗਾਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ। 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 30 ਲੱਖ ਦੀ ਐਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ।
ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ ਉਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਲ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਲੋ ਫੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 70 ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਨਾ ਵੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 91 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਵੇਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਟ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅੱਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਓਗੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ? ਜੇ ਅੱਜ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀਸ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜਸਟ ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਈਅਰ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੰਜੀ ਪੂਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀੜ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ।
16 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ 500 ਮਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲੈ ਲਓ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੋ ਗਏ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, 40 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਮੇ ਬਿਕਮ ਆਲਸੋ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੂਜ਼ਸ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਫਾਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੈਗਸ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਗਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਬਨੂੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਨੂੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆ 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ ਜੈਵੰਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।